الحمد لله الذي أنزل على عبده هذه الآية الشريفة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والصلاة والسلام على صفوة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Aziz din qardaşlarım, İslam tahiyyatları hem selamları bilen her birinizden selamlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Rabbimiz izi kitabında eder. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهُ كَثِيرًا. Hürmetli din kardeşlerim, biz gayet derecede ağır zamanlarda yaşayız. Allah düşmanlarının yavuzlukları, mekirleri haddin aşkan, bizning şiklerden uzgan zamanlarda, bütün şiklerden uzgan zamanlarında yaşayız. Şu ayanış hallerimizde biz tağın da özümüzün Rabbimiz Allah'ın g'inayetine, terbiyesine muhtaçlığımızı sezeriz. Allah Rabbimiz Subhanahu ve Teala Muhammed ümmeti özlerinde varlıkka kelgen müşkiliklerin, problemaların her vakitte şeriat negizinde şişe alır için izi Kur'an-ı Kerim'ni indirdi. Hem özünün ilşisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni yol başçı edip koydu. Hem biz yaşaytırgan zamanımız istisna iskarma bulup durmuyor. Allah Subhanahu ve Teala ide لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهُ كَثِيرًا. Allah'ın küp zikir etüşlerine, hem Allah'ın rahmetine, hem kıyamet gününün kutuluğun, hem nimetlerin ümit etüşlerine Allah'ın ilşisinde körkem örnek bulunur dedi. Deriz, yolunu tapır için, hem bazı müşkiliklerimizni, problemalarımızı şişir için, aziz din kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bütün yaşam için, bütün yaşam yolunu öğrenmek zarurdur. Çünkü Peygamberimiz tatıp karamagan, görmegen hali yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihini öğrensek, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge birinci Kur'an ayatları ingen şart, bizning şarımızdan ayrılmaganlığın taba alabız. Elbette, bir Müslüman kardeşlerimiz bu sözlerimiz bilen kelişip bitmez. Çünkü alarının kararışları boyunca bugünkü günde barlık ayetler indi inip bitken, İslam dini tügüllengen. Mekke şarında ayırmalı olarak Mekke'de ise Allah'ın hükümleri inip bitmegen bulgan. Mekke şarında İslam dini turunda hiç kimge ma'lum tugul idi. Bugünkü günde ise İslam dini bütün dünyaya meşhurdur. Biz her an, her vakit Kur'an şerifini satıp alıp okuy alabız. Hem bizge hiç kim bu gameli biz için cebir etmez. Diyen fikirler var. Lakin aziz din kardeşlerim, nindi İslam dini turunda kişilerge ma'lum son. Elekege evi babalarının yolalarından ibaret bulgan İslam dini turunda mı? Küfür nizamına, sistemasına yaraklaşıp turgan İslam dini turunda mı? Nindi Kur'an turunda bileler soğalar. Yılga bir mertebe mayit aşılarında tılsımlı ayetler saman okula turgan Kur'an turunda mı? Büyük Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de eyte وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Biz sana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her bir narsani anlatır için kitap indirdik deb açıklık kirdi Allah Subhanahu ve Teala.
күп мөгамәлләр, хәрәкәтләр гомер буена кылабыз. Шушы гамәлләрнең һәрберсе өчен Аллаһның хөкеме бар, газиз дин кардәшләрем. Хатының белән ничек мөгамәлә кылырга, мирас малын ничек бүләргә, налыкларны ничек җыярга, иктисадны ничек төзәргә, тышкы һәм эчке сәясәтне ничек алып барырга, барысы өчен дә Аллаһның хөкеме ислам динендә бардыр. Нәкъ шундый ислам динен безгә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям калдырган һәм тормышны бер тармагында шариғатны калдыру ислам дине түгелдер. Әгәр без калдырабыз икән тормышыбызда бер генә ягын тормышыбызның шариғатсыз, ул ислам дине түгел, азиз дин кардәшләр. Аллаһ Коръән-и Кәримдә әйтә: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. Әлләдә сез китапның бер өлешенә иман китереп, икенче өлешенә күфер кыларсызмы? Шундайын гамәл кылучыларның җәзасы бу дөньяда хур булып, түбән һәм чирканыч рәвешендә яшәүеннән гыйбарат. Кыямәт көнендә исә кайтарылыр ул иң каты газапка дучар булып, дип исәтеп куя Аллаһ Раббыбыз. Азиз дин кардәшләрем, шушы аяттан мәгълүмдер ки, ислам дине тормышның бөтен өлкәләрендә саф рәвешендә үтәләргә тиешле. Нәкъ шушындый ислам дине күпчелек халкыбыздан яшерелгән, Мәккә җаһилләреннән яшерелгән булган кебек үк. Эй газиз дин кардәшләрем, әгәр дә без бүгенге көндә тулаем шариғатның нигезлегенә күз салсак, газиз дин кардәшләрем, әгәр дә біз бүгенге көндә тулаем шариғатның иңгәнлегенә күз салсак, чын барлыкта бу безнең өчен Аллаһ каршында аяныч хәл. Мәккә шәһәрендә күп шариғат аятлары инмәгән булган. Һәм шуның өчен сахабаларның җилкәләрендә үтәлмәгән аятларның, үтәлмәгән хөкемнәрнең харамлыгы юктыр. Безнең өстебезгә шариғатның үтәлмәве өчен барлык мөшкиллекләребезне шариғат мәхкәмәсе шишмичә, тагут мәхкәмәсе суды шишу өчен бик зур харам җилкәләр безгә төште. Сахабалар Аллаһ өстләренә йөкләгән әмерләрен тулаем үтәгәннәр. Без исә безгә йөкләнгән фарызларны үти алмыйбыз. Шул гына безнең аермабыз. Башкасында безнең чын барлыгыбыз Мәккә шәрынан аерылмыйдыр. Мәккә вакытында да мөселманнар тагут хакимияте тарафынан җәберләнделәр. Бүгендә алар, ягъни мөселманнар тагут хакимияте тарафынан җәберләнәләр. Һәм биредә шариғат Аллаһ хузурыннан инеп биткәнме, әллә юкмы икәнлегенә аерма юк. Безнең алдыбызда проблема, һәм без ул проблеманы Аллаһның илчесе шишкән кебек шишергә тиешбез, газиз дин кардәшләрем. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның Мәккәдәге кылган гамәлләрен тикшерсәк, бозык чынбарлыгын үзгәртү өчен без бердән-бер юл, бердән-бер минһаҗ таба алырбыз. Ул да исә дәгъват. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләргә таухид аңлаткан ислам акыйдәсенең, дөньяга карашының чын барлыгын күрсәткән, мушрикларның дөньяга карашлары һәм яшәү низамнары, системалары яратсыз икәнлеген күрсәткән. Шуның өчен Аллаһның илчесе үзенең сахабалары белән төрле газапларга, иза җәфаларга, төрле мәсхәрәләргә һәм иктисади блокадага дучар булган. Азиз дин кардәшләрем,
Usul fiqh кагыйдәсеннән мәгълүмдер ки, әгәр Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям bir нәрсәне билгеле bir юл, билгеле bir минһаҗ нигезендә кылган вакытында рәнҗетелсә, җәберләнсә, шуңа карамастан юлын үзгәртмәсә, бу юлның, бу минһаҗның фарыз икәнлегенә ишарат. Җаһилият вакытында Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям бозык чынбарлыкны үзгәрткән дәврендә мәчетләрне төзү белән, китапларны бастыру белән, хәйрия эшләре белән шөгыльләнмәгән. Шулай ук Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям көч, сугыш ысулы белән җаһилият белән көрәш алып бармаган. Гәрчә сахабаларның үз дошманларының җәберләүчеләрнең кылган җәберләүләренә аркасында үч алырга теләкләр булса да, Аллаһның илчесе бу гамәлләрне Мәккә шәһәрендә кылырга катгый тыйды. Азиз дин кардәшләрем, җихад турында аятлар ул вакытта инмәгән булган әле диючеләргә шулай дип җавап итәбез. Җихад ул дәгъват кылган вакытында дәгъват юлынан киртәләрне алу өчен бер ысул булып торды. Җиңүче мусламаннар гаскәрләре шәһәрләргә кергән вакытларында алар җиңелгән кеше кавемнәр арасында, аларның йортлары кебек йортларында яшәгәннәр, шулай ук әйберләрне сатып ала торган булганнар, җир эшләре белән шөгыльләнүләр, нәкъ җиңелгән кешеләр кебек алардан һич нәрсә белән аерылмадылар. Ислам динен тараттылар дәгъват белән һәм ислам низамының гаделлеге белән. Азиз дин кардәшләрем, әгәр без бүгенге көндә тулаем шәригатьнең иңгәнлегенә күз салсак, чынбарлыкта бу безнең өчен Аллаһ каршында бик аяныч хәл. Мәккә шәһәрендә күп шәригать аятлары иңмәгән булган. Һәм шуның өчен сахабаларның җилкәләренә үтәлмәгән аятларның, үтәлмәгән хөкемнәрнең карамы юктыр. Безнең өстебезгә шәригатьнең үтәлмәве өчен барлык мөшкиллекләребезне шәригать мәхкәмәсе шишмичә тагут мәхкәмәсе суды шишу өчен бик зур харам җилкәләребезгә төште. Азиз дин кардәшләрем, birden anlaşıla ki hatta Medine şehrinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iriksizlik cemiyetini özgərtmәгән һәм җихад алып барылган булса да, фақат дәгъват юлларында киртәләрне алу өчен генә алып барылды. Шуннан без, газиз дин кардәшләрем, ачык күрәбез ки, җәмгыятьтә фикерләрне һәм тойгыларны үзгәртү өчен көч методы яраклы түгел икәнлеген. Ләкин шуңа карамастан, сугышны игълан итү өчен бүген мусламаннарга булмаган халиф ләкин шуңа карамастан сугышны игълан итү өчен бүген мусламаннарга булмаган халиф кенә йөкләнелгән дип әйтмибез без. Шуңа ишарат исә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең һәм тугры халифаларның тарихы. Инде Сирия мәсьәләсенә килгәндә, анда мусламаннарның җаннарын, намусларын, малларын саклау турында сүз бара. Һәрбер мусламанга үзен һәм үзенең гаиләсен, үзенең малларын йортына кергән залимнәрдән, җинаятьчеләрдән саклау фарыз. Югарыда зикр ителгән нәрсәләргә нәтиҗә буларак без әйтәбез. Түбән мәсхәрәле хәлләребездән чыгу өчен бердән-бер юл ул Пәйгамбәребезнең бөтен кешеләргә, кулларга, кабилә җитәкчеләренә, байларга, факирләргә дәгъват буларак юлыдыр. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тарихынан без аның юлы нәтиҗәле, тәсирле икәнлеген күрәбез. Үзенең илчесе өчен Аллаһ риза булган юлдыр.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. واخذل من خذل الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزيل الكفر والكافرين. اللهم وحد أمة الإسلام على الإيمان. اللهم وحد أمة الإسلام على كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة وابعدنا عن الأعمال الفاسدة واجعلنا من الحاملين لدعوة المغيرين لهذا الوقت الفاسد المقيمين لدين الإسلام المتبعين لطريقة ومنهج رسولك الكريم إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله. Кто повар? Салам алейкум, ахей. Как плов? Плов нормально. Нормально, да? Нормально, говорите? Да. Глянем как. Чуть-чуть поближе. Тарелки готовьте, брать стоит. О. Ахей, а зачем тарелка закрывает? Или такой способ готовки у него? Способ так. Да, это ваш способ, да, такой готовки? Вкусный. Это большой. Вкусной готовки. Иншаллах. О, какой красивый плов. Субханаллах, машаллах. Угощение сегодня братьям на джумга. Бисмилля. Пока поставим, а так... Я тарелки раздаю, брат. Брат, чай кончится. Я не знаю. Я вот на вас представлю. Брат. إياك نعبد وإياك نستعين. Алхамдулилля, сегодня братья плов кушают. Вкусный. Это приготовил брат один по своему методу.